So we have seen the clavicle, then we have seen the suprasternal notch over here. Now the next important landmark, we need to identify the sternum first. I will show it here. So in the sternum, this area is the area of the sternum, right? So this sternum will have suprasternal notch over here. If you trace the sternum from above downward, oh sorry. Okay, sorry, next. Okay, so here is the sternal area. So in this sternum, we have already seen the suprasternal notch. Just below the suprasternal notch, around this area, we can feel the ridge. That ridge is known as sternal angle. So in the skeleton, you will be able to identify the sternal angle over here. I will show it in a magnified view. Okay, so we have seen the sternal angle over here. Then what I said is to trace the sternal angle, so the sternum from above downward till we reach a particular ridge. That ridge is known as the sternal angle. Sternal angle is actually the articulation between the upper part of the sternum and the main part of the sternum. This upper part of sternum is known as manubrium sterni, and the main part over here, which is known as the body of the sternum. Okay, so this sternal angle will act as an important landmark for numerous events. Padula, most important one is the articulation of the second costal cartilage. I will add the costal cartilage over here, so you can clearly see the second costal cartilage over here. This is the second costal cartilage. So we can identify the second rib by identifying the sternal angle. Sternal angle identify second rib identify ചെയ്താൽ we will be able to count the ribs from above downwards. So this will be the third rib, this will be the fourth rib, this will be the fifth rib, like that. So sternal angle is having very importance. Roughly around 8 to 10 events will be occurring at the level of sternal angle that you will study in detail along with the thorax. Right. Now come back to our original picture. So around this area we have the depression. Just below the clavicle we have the depression, and this depression is known as the infraclavicular fossa. Infraclavicular fossa. Now on the lateralmost region we may be able to identify a bony process. നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാറ്ററലായിട്ട് നിങ്ങൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോണി പ്രോസസ്സ്. ദാറ്റ് ബോണി പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അക്രോമിയോൺ. ഇത് വാക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, so you can identify the acromion over here. Acromion is present at the lateralmost region of your shoulder. നിങ്ങളുടെ തോള് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോൺ അത്രയേ ഉള്ളൂ. Then very important landmark, the nipple. The nipple is usually located in the fourth intercostal space. In some textbook that will say they are present just medial to the midclavicular line. In some textbook they say they are present in the midclavicular line, but just understand they are present in the midclavicular line region. So before going further, we need to identify some lines of orientation in this upper limb. So we can identify the
we can identify the landmarks again in this region. We have to see the suprasternal notch. Okay, you can see the suprasternal notch. You can identify the clavicle, which is subcutaneous throughout. Then just below the clavicle we have subclavicular or infraclavicular fossa. Then in the midline we have the sternum. If you are tracing from the suprasternal notch towards inferiorly, around this area you will be dealing up with the sternal angle where second costal cartilage articulates. Now if we look at the lateralmost end of the shoulder region, that is the area of acromion process of scapula. Now if you are drawing, നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, what you are going to see is the lines of orientation. We have to identify certain important terminology. This will be useful in the coming regions. So what are these lines of orientation? So first line will be known as mid-sternal line. The second line is known as mid-clavicular line. The third one is anterior axillary line. Then we have mid axillary line. Then we have the posterior axillary line. So these are the 5 lines of orientation. Okay, so we have to see where are these lines located. Now if you see the diagram, you can see the sternal area. So mid-sternal line, as the name suggests, that is present in the midline. This line will be the mid-sternal line, which is passing through the middle portion of sternum. Now you can see the clavicle over here. If I draw a vertical line passing through the midpoint of clavicle, that line will show the mid-clavicular line. That line will show the mid-clavicular line. This particular line will be the mid-clavicular line. Now we have another line which is passing through anterior axillary fold. This anterior axillary fold, this line passing through the anterior axillary fold is known as anterior axillary line. And this is the posterior axillary fold. This axillary fold എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? What is axilla? Axilla means, can you tell what is axilla? This region is axilla. So what is axilla? Axilla is the armpit. കക്ഷം എന്ന് പറയത്തില്ലേ, that region is the axilla. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ നിങ്ങൾ കൈ ഒന്നിങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഫീലിംഗ് എ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ ആംപിറ്റ് റീജിയൻ. ആ ഡിപ്രഷൻ്റെ മുമ്പിലൊരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടാവും, പുറകിലും ഒരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടാവും. മുമ്പിലുള്ള ഫോൾഡാണ് ആൻറ്റീരിയർ ആക്സിലറി ഫോൾഡ്. യു ക്യാൻ സീ ദ ലേബലിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. പുറകിലുള്ള ഫോൾഡാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിലറി ഫോൾഡ്. യു ക്യാൻ സീ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിലറി ഫോൾഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ, ആൻറ്റീരിയറിൻ്റെയും പോസ്റ്റീരിയറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏരിയയാണ് ആക്സില്ല. ആക്സില്ല വിൽ ബി എ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്. നൗ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ ത്രൂ ദ ആൻറ്റീരിയർ ആക്സിലറി ഫോൾഡ്, ദറ്റ് ഈസ് anterior axillary line. If you are drawing a line through the posterior axillary fold, that is posterior axillary line.
And if you are drawing a line through the mid portion of the axilla, that line becomes the mid-axillary line. So that summarizes the almost all the lines of orientation in this particular region. Now, we are moving to see the cutaneous innervation of this area. Okay, we are going to see the cutaneous innervation of this area. So, if you want to identify the sternal angle, it is somewhat located at this particular level. This is the level of sternal angle. So, what do you mean by cutaneous innervation? ഈ ഏരിയയിലുള്ള സ്കിന്നിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവ് ഏതാണ്? ദറ്റ് ഈസ് മെൻ ബൈ ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇന്നർവേഷൻ. സോ ദ സ്കിൻ എബവ് ദിസ് സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ. ആ സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിന് മുകളിലുള്ള ഏരിയ, ദിസ് മച്ച് ഏരിയ വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് ബൈ സുപ്രാക്ലാവിക്കുലാർ നെർവ്സ്. ദ സ്കിൻ ബിലോ ദ സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ, ഇതിന് താഴെയുള്ള ഇത്രയും ഏരിയ, ദാറ്റ് വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ intercostal nerves. Intercostal. So you have supraclavicular nerves, you have intercostal nerves. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. I will write it down over here. So first we are talking about supraclavicular nerves. Supraclavicular nerves will supply the skin lying above the level of sternal angle. ഈ supraclavicular nervesൻ്റെ ഒറിജിൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see they are coming from the spinal cord segments C3 and C4. Right. Now the skin below the sternal angle is supplied by intercostal nerves. What do you mean by intercostal nerves? You will have first one rib over here, you have another rib over here, you have another rib over here. In between the ribs you have certain spaces. ഈ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ്. ആ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലുള്ള നെർവുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ നെർവ്സ്. സോ ദിസ് skin below the level of sternal angle are supplied by intercostal nerves, and they are to be specific. So എത്ര ribs ഉണ്ട്? Somebody answer. 12. There are 12 ribs. So if there are 12 ribs, എത്ര intercostal spaces ഉണ്ടാവും? മൂന്ന് റിബിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 2 സ്പേസ്. അപ്പോൾ 12 റിബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ 11 spaces, right? There will be 11 intercostal spaces. ഈ 11 intercostal spacesലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഒരു 11 intercostal nerves ഉണ്ടാവും. Intercostal nerves are actually coming from the corresponding thoracic segments. അതായത് first intercostal nerve will be coming from T1. The second intercostal nerve will be coming from T2. അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ നെർവ്സും ആ കറക്റ്റ് നമ്പർ അനുസരിച്ചുള്ള സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരിക. സോ ദീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ thoracic region. So thoracic spinal cord segment will give rise to this particular intercostal nerves. So നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? The skin below the sternal angle are supplied by intercostal nerves which are coming from 2nd to 6th intercostal nerves. So second intercostal nerve വരുന്ന എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? From the second spinal cord segment, and 6th intercostal nerve will be coming from the 6th spinal cord segment. എന്താണ് ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കനാൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പൈനൽ കോഡ്. സ്പൈനൽ കോഡ് മാത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് നെർവ്സ് സൈഡിലേക്ക് എമർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യൂ. നടുക്കൊരു സ്റ്റോക്ക് പോലൊരു സ്ട്രക്ചറും അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഓരോ നെർവ് വെച്ച് എമർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ്? A segment of spinal cord is actually the area where a pair of spinal nerves emerge. അപ്പോൾ
ഒരു സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ നെർവ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. വി ആർ ടെല്ലിങ് ആക്ച്വലി ദ റിവേഴ്സ്. ഒരു പെയർ ഓഫ് സ്പൈനൽ നെർവ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നോ അത്ര ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ T2 to T6 സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും T2 to T6 സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എമർജ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് C3 ആൻഡ് C4, അതിന് താഴെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് T2, T3, T4, T5 ആൻഡ് T6. റൈറ്റ്. സോ എത്ര സെർവൈക്കൽ സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ? എന്തൊക്കെ സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ സംബഡി ആൻസർ സംബഡി. സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, തൊറാസിക് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് സാക്രൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. റൈറ്റ്. എത്ര സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും? ദർ ആർ 8 സെർവൈക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ്. എത്ര തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും? ദർ ആർ 12 തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. എത്ര ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ദർ ആർ 5 ലംബാർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് റീജിയനിൽ കൺട്രോൾ. സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഈവൻ ദോ ദർ ആർ 8 തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്, സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ അവിടെ C4 വരെ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. C5, C6, C7, C8 കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ 12 സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി C5, C6, C7, C8 ആൻഡ് T1 ആർ മിസ്സിംഗ്. അതെവിടെ പോയതായിരിക്കും? ചോദിച്ച ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു നോർമൽ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മുകളിൽ C3, പിന്നെ C4, പിന്നെ C5, പിന്നെ C6, പിന്നെ C7, പിന്നെ C8, പിന്നെ T1. ആ ഓർഡറിൽ പോകണ്ടേ? ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പോയേക്കുന്നത്. C3, C4 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ജമ്പ് ചെയ്ത് T2 പോയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് ഇവിടെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Any idea? So when you look at the sternal angle, you will understand the upper limb is almost emerging at that particular level. സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലാണ് അപ്പർ ലിംബ് എമർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഇങ്ങനൊരു നീളത്തിലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ C1 തൊട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോക്സീജിയർ സെഗ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബോഡിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് 2 ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം മുകളിലത്തെ ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ താഴത്തെ ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മുകളിലത്തെ ബഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പർ ലിംബ് ബഡ്. സോ ദർ ആർ 2 അപ്പർ ലിംബ് ബഡ്സ്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബഡ് അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നീളം വെക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫോം ദ അപ്പർ ലിംബ്. ഇതേപോലെ ലോവർ ലിംബ് വളർന്ന് നീളം വെക്കുന്നു, ബഡ് നീളം വെക്കുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫോം ദ ലോവർ ലിംബ്. ശരി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? രണ്ട് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ആ ബഡ് പോകുന്നത്. ആ ബഡ് പോയത് വഴിക്ക് ആരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി? C5, C6, C7, C8 ആൻഡ് T1 സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? അപ്പർ ലിംബിൻ്റെ സ്കിന്ന് നോക്കിയാലും അപ്പർ ലിംബിൻ്റെ മസിലുകൾ നോക്കിയാലും അപ്പർ ലിംബിലെ ഏത് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാലും ദേ വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് ബൈ സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് C5, C6, C7, C8 ആൻഡ് T1. പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ്? വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ. സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ. നമ്മൾ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ എന്താ? നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ നെർവ്സ് സപ്ലൈയിങ് ദ സ്കിൻ ഓവർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഈ സ്ഥലത്ത് സ്കിന്നിന് ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു? അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇന്നർവേഷൻ.
ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇന്നർവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിന് മുകളിൽ സെർവൈക്കൽ സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള നെർവ്സും സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിന് താഴെ തൊറാസിക് സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നെർവുകളുമാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ specific nerves, right? We have supraclavicular nerves and we have intercostal nerves. Supraclavicular nerves were supplying the skin above the sternal angle. Intercostal nerves were supplying the skin below the sternal angle. അപ്പോൾ supraclavicular nerves sternal angle മുകളിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നാണ്? C3 ആൻഡ് C4. പക്ഷേ C3 C4 മാത്രമല്ല, there are 8 cervical spinal cord segment. ഇപ്പോൾ C5 ഉണ്ട്, C6 ഉണ്ട്, C7 ഉണ്ട്, C8 ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിന് താഴെയുള്ള അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? T2. അടുത്ത ഏരിയ ഓഫ് സ്കിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സെക്കൻഡ് തൊറാസിക് സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ദ അപ്പർ ലിംബ് ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് അറൗണ്ട് ദിസ് ലെവൽ. അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പർ ലിംബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന താഴോട്ടുണ്ടായിരുന്ന C5നെയും C6നെയും C7 C8നെയും T1നെയും എല്ലാം അപ്പർ ലിംബ് ബഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് ആ നെർവ്സിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പാരിറ്റി. സോ you can see this particular disparity C4 and T2. നോർമലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ C3 സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, താഴെയുള്ള സ്കിന്നിന് C4 സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന് താഴെയുള്ള സ്കിന്നിന് C5 സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസണാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? അപ്പർ ലിംബിലേക്ക് പോയ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. C5, C6, C7, C8 ആൻഡ് T1. These segments you will study along with the brachial plexus again. എന്താണ് brachial plexus? Brachial plexus. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ്? നിങ്ങൾ ലോവർ ലിംബ് പഠിച്ചപ്പോൾ ലെംബാർ പ്ലക്സസ് കണ്ടിരുന്നു, സാക്രൽ പ്ലക്സസ് കണ്ടിരുന്നു. ലെംബാർ പ്ലക്സസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? റൂട്ട് വാല്യൂ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ചസ്. ലെംബാർ പ്ലക്സസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ഫെമറൽ ട്രയാങ്കിളിൽ കണ്ട ഫെമറൽ നെർവ്, ഒബ്റ്റുറേറ്റർ നെർവ്, റൈറ്റ്, ലാറ്ററൽ cutaneous nerve of thigh. All these are example of branches of lumbar plexus. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലെംബാർ റീജിയനിലുള്ള ചില സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ലോവർ ലിംബിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് റേസ് ചെയ്യുക. സിമിലർ ടു ദാറ്റ് അപ്പർ ലിംബിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവ്സ് എമർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെർവുകളിൽ നിന്നാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെർവുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ്. ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അറേസ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ C5, C6, C7, C8 and T1. So what is brachial plexus? They are the plexus of nerves, group of nerves supplying the upper limb, the skin of the upper limb, the muscles of the upper limb, the any other glands of the upper limb, right? So that was the idea. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes. Now we are moving on to the very important area, that is the muscles of the pectoral region.
Okay, we will see the first muscle. This is the first muscle of the pectoral region. Okay, right. This muscle, we are talking about this large muscle over here. This muscle is the pectoralis major. Pectoralis major. So we are going to see the attachment of pectoralis major. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു മസിൽ പഠിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഹെഡിങ്സ്, ഒരു മസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഹെഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞു. Origin, insertion. You have the origin, you have insertion, then nerve supply. You have the nerve supply. Arterial supply. Before arterial supply, you can add the venous range. Action. When you're talking about a muscle, you have to tell about action and nerve supply. Then in a single sentence, you can mention all these: blood supply, lymphatic drainage and all. This is the least important component when you are talking about a muscle. Finally, you are supposed to end with mentioning regarding the applied aspects. So these are the basic headings that you should mention regarding a muscle. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് മസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ആകെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഈ പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങുകളുടെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റുകൾ എനിക്കറിയാമോ എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ശരിയല്ലേ? So we will move on to see the first muscle, that is the pectoralis major. So what is the point of origin of pectoralis major? So you have to note, pectoralis major is a large muscle. So this muscle will have its origin from the sternum, right? The lateral part of the anterior surface of the sternum. Then it will have its origin from the medial part of the clavicle. Then what are these structures? ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താ? ഇതൊക്കെ എന്താ? They are the costal cartilages by which the ribs are getting articulated to the sternum. So this pectoralis major will have attachment to the lateral aspect of anterior surface of the sternum, to the medial half of the clavicle, then to the adjoining costal cartilages, right? And finally, നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, in the abdomen you have a muscle that is known as external oblique. അത് ഒന്ന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്പോന്യൂറോസിസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോന്യൂറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ടെൻഡനായിട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഡിലേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോന്യൂറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഷീറ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് external oblique aponeurosis. Some fibers will arise from the external oblique aponeurosis also. So what are the four sources of origin for pectoralis major? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. You have the lateral aspect of anterior surface of sternum. Then you have the anterior border of the medial half of clavicle. Then you have the first 6 costal cartilages. ചില ബുക്കിൽ സെക്കൻഡ് ടു 6 എന്ന് പറയാനുണ്ട്, ചില ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് 6 എന്ന് പറയാനുണ്ട്. ബോത്ത് എവറിഥിങ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ആൻഡ് the fourth set of fibers will be coming from the external oblique aponeurosis. Now, where are they getting inserted to? Okay, I'll show the muscle over here, then we'll go to that. Otherwise, we'll go to
So this is the pectoralis major that we are talking about. Are you able to see this, right? You are able to identify this. So this muscle will have attachment towards origin towards the medial half of clavicle. It is having origin at the anterior surface of sternum laterally. Sternത്തിന്റെ anterior surface ന്റെ lateral most aspect. Then ഇതിൻ്റെ ഡീപ്പർ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. Then it also some fibers taking its origin over here, that is coming from the external oblique aponeurosis. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Now where are they getting inserted to? They get inserted to the humerus. In the humerus, I think I have mentioned just the name yesterday. In the humerus you have something known as bicipital groove. Bicipital groove. Okay. So what is bicipital groove? If I look at the other humerus, you can look over there. If you look at the humerus, you can identify a groove over here. Are you able to identify this particular groove? Yes, sir. Yes. So there is an elevated area posterior to it. There is an elevated area anterior to it. This is actually not exact anterior posterior relation. This is lateral. This is medial. So this is known as greater tubercle. This is known as lesser tubercle of humerus. So this groove is actually located between the greater tubercle and the lesser tubercles of humerus. Is that clear? Yes. Yes. Now, if you just trace the groove inferiorly, you can identify a lip over here. This is one lip. This is another lip. This is known as the lateral lip of bicipital groove. This is known as the medial lip of bicipital groove. So basically what are these lips? Lip എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിപ്പ്. അതിൽ ഗ്രേറ്റർ ട്യൂബർക്കിളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായി വരുന്നതാണ് ലാറ്ററൽ ലിപ്പ്. ലെസ്സർ ട്യൂബർക്കിളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായി വരുന്നതാണ് മീഡിയൽ ലിപ്പ്. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്രൂവ് ഇൻ ദ മിഡിൽ, there is a lateral lip, there is a medial lip. ഈ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Yes. Now we will go to the other side. So what is the point of insertion of this pectoralis major? This is the point, right? You can identify the this is the greater tubercle, this is the lesser tubercle. Greater tubercle ന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ, അത് ഏത് ലൈനാണത്? ലിപ്പ്. ഏത് ലിപ്പായിരിക്കും അത്? lateral lip of the bicipital groove. So pectoralis major is getting inserted at the lateral lip of bicipital groove. That's the point you should not forget. So what is the point of origin? What are the different points of origin of pectoralis major? Clavicle medial aspect, lateral aspect of the sternum anteriorly, then first 6 costal cartilages, then external oblique aponeurosis. What is the point of insertion? That is getting inserted at the lateral lip of bicipital groove. പറയുന്ന പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes. Now അത്രയേ അങ്ങ് സിമ്പിളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. There is some more complications. Okay, we will trace the fibers. So first we will trace the clavicular fibers, the fibers that are arising from the clavicle, right? These much fibers. What happens to them? They pass over here. കാണുന്നുണ്ടോ? They pass over here and they are reaching this particular area. ഫൈബേഴ്സ് മറന്നു വരുക, ഇങ്ങനെ നേരെ വന്നിട്ട് ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് വന്നങ്ങ് അവസാനിക്കും. ശരി. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്റ്റേണൽ ഫൈബേഴ്സ്? The sternal fibers along with the
coastal cartilage fibers. So they are togetherly known as sternocostal fibers. Sternocostal fibers, they pass laterally. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത്? അത് ഫൈബർ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്വിസ്റ്റഡ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലാവിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് നേരെ ഇങ്ങ് പോരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്റ്റെനോകോസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ്? ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്വിസ്റ്റഡ് and I will show the view after hiding humerus. Can you see this? Can you see this? The sternal fibers, sternocostal fibers, these are the fibers over here. These fibers are coming over here and they are getting twisted and they form a separate layer over the posterior aspect. ഇനി ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് വരുന്ന ഫൈബേഴ്സിനെ നോക്കിയാലോ? These are the fibers. These are the fibers which are coming from the inferiormost region. These fibers are coming from the external oblique aponeurosis. They ascend up and they also get twisted and they reach the uppermost point posteriorly. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻറ്റീരിയർലി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് they are coming from the clavicle. If you look at the sternocostal fibers, they get twisted at the lateralmost area. If you look at the inferiormost fibers, they are coming from the external oblique aponeurosis. They are reaching posteriorly and they reach the uppermost area. നിങ്ങൾ ഈ ഫൈബേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? There is an anterior layer which is composed of clavicular fibers. There is a posterior layer which is composed of sternocostal as well as aponeurotic fibers. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫൈബേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഇൻസേർഷൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ it will have a U-shaped appearance. This is anterior, this is posterior. അതിൻ്റെ ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാവിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് നേരെ വന്നു, സ്റ്റെനോകോസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, എക്സ്റ്റേണൽ ഒബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നേരെ ഇരിക്കുമല്ല. ക്ലാവിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസേർട്ടഡ് ആൻറ്റീരിയർലി. സ്റ്റെനോകോസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ പാസ് ടു ദ posterior layer, and finally the external oblique fibers, they pass posteriorly and they get attached on the superiormost point. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസർഷൻ pectoralis major is having two laminae, anterior lamina and posterior lamina. Anterior lamina is contributed by clavicular fibers, posterior lamina is contributed by the other fibers. പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ. കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും. യു ഗോ ആൻഡ് റീഡ്. വായിച്ചിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഡൗട്ട് ടുമോറോ. Okay, so we were talking about the origin, we were talking about the insertion of pectoralis major. What about the nerve supply? They are supplied by two set of nerves. Lateral pectoral nerve, lateral pectoral nerve and medial pectoral nerve. ഈ നെർവുകളുടെ പേര് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിരുന്നാൽ മതി. വി വിൽ സീ ദിസ് നെർവ്സ് ലേറ്റർ വെൻ വി സ്റ്റഡി ദ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ലാറ്ററൽ പെക്ടറൽ നെർവ്? ദേ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഫൈബേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം C5, C6 ആൻഡ് C7. വാട്ട് ഇസ് ദ റൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് മീഡിയൽ പെക്ടറൽ നെർവ്? ദേ ഡിറൈവ് ഇറ്റ്സ് ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം C8 ആൻഡ് T1 സ്പൈനൽ കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി? ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന
എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളും ആർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പെക്ടറാലിസ് മേജർ എന്ന് പറയുന്ന മസിലിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. യെസ്. ശരി. Now we will move on to see the next muscle. What is the name of the next muscle? It is also a pectoralis muscle, but it is known as pectoralis minor. Okay, so this muscle over here is the pectoralis minor. കാണുന്നുണ്ടോ മസിൽ? Yes, sir. Yes. Now, what about the origin and insertion of pectoralis minor? നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ഷനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം. ആ ഫൈബർ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈബറിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ നടന്നാൽ എന്ത് ആക്ഷൻ നടക്കുമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പെക്ടറാലിസ് മൈനർ? ഈ ഷേപ്പിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? Triangular. It's a triangular shaped muscle fiber. So it will have its origin from 3rd, 4th and 5th ribs ആണോ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് ആണോ? ഈ കാണുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് is towards ribs ആണോ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് ആണോ? That's the question. Ribs, don't forget. They are attached to the ribs close to the costal cartilage. Pectoralis major was attached to the costal cartilage itself, not to the ribs. That's a huge difference. Now, what about the point of insertion? If you look carefully, you will identify they are getting inserted onto a process of scapula. What is this process? Acromion is this process. Coracoid. You can see the acromion, right? This is the acromion process. ഇതാണ് acromion. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ? We are talking about this particular process. ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് coracoid process. So these muscle fibers, they join together to form a single muscle belly, and they will get inserted onto the coracoid process of scapula. Original insertion clear അല്ലേ? Yes, sir. Yes. Now, what about the nerve supply? This muscle is also supplied by medial and lateral pectoral nerves. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട. Both nerves will be supplying the pectoralis minor. Now, if you look at the peculiarity of this particular muscle, we have to say this muscle is known as, this muscle ഏത് മസിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്? We are talking about pectoralis minor. So this muscle is known as the key muscle of pectoral region. നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കീ മസിലുകളെ കണ്ടിരുന്നോ? പറഞ്ഞേ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിലോ എവിടെയെങ്കിലുമോ കീ മസിലിനെ കണ്ടിരുന്നോ? കീ മസിൽ, കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു താക്കോല വരുന്നു. ഞാനല്ല ക്ലിയർ. എന്നെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്താണ് കീ മസിൽ? ഇതാണോ കീ? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മസിലാണോ കീ മസിൽ? അല്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതല്ല കീ മസിൽ. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കീ മസിൽ? കീ മസിൽ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കീ മസിലിൻ്റെ, ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിൽ പഠിച്ച കീ മസിലിൻ്റെ പേരാണ്
piriformis. Why it is known as key muscle? നിങ്ങൾ ഗ്ലൂട്ടിയൽ റീജിയനിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്? സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എമർജിങ് എബോവ് ദ പൈറിഫോമിസ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എമർജിങ് ബിലോ ദ പൈറിഫോമിസ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സുപ്പീരിയർ ഗ്ലൂട്ടിയൽ നെർവിനെയും ഇൻഫീരിയർ ഗ്ലൂട്ടിയൽ നെർവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ സയാറ്റിക് നെർവിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ സുപ്പീരിയർ ഗ്ലൂട്ടിയൽ വെസൽസിനെയും ഇൻഫീരിയർ ഗ്ലൂട്ടിയൽ വെസൽസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. സോ ഓൾ ദാറ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് പൈറിഫോമിസ്. So piriformis was helping you. It was the key to diagnosing, identifying all the other muscles. So similar to that, this particular pectoralis minor is also having a very important function. It will act as a key muscle to identify the structures in the pectoral region. അപ്പോൾ എന്താണ് കീ റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് ബാക്കി വെസൽസ് ആൻഡ് നെർവ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണും. So all you have to remember is pectoralis minor is known as the key muscle of pectoral region. Don't forget that. Clear ആണോ? Yes, sir. Yes. I'll try to add the vessels. Wait. Okay, we have added the blood vessels, right? I will add this. I'll add the clavicle also, so that we have a better view. Now you can see the heart, right? Heart is having the major branch. ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും? Aorta, right. This arched portion is known as the arch of aorta. As you can clearly identify, arch of aorta is having a major branch towards the right side and two smaller branches towards the left side. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള സിംഗിൾ ബ്രാഞ്ചിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? കുറച്ച് മേളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദാറ്റ് വാസ് ഡിവൈഡിങ് ഇൻറ്റു ടു. അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വരേണ്ടടുത്ത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ട് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് വെച്ച് എങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്? നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട്, ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് നേരെ സൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. സൈഡിൽ ആരാ ഉള്ളത്? upper limb. So that is passing towards the upper limb. Now in this position you will be able to name the vessels, right? So this vessel is the arch of aorta. This common trunk rising at the right side is known as brachiocephalic trunk, and you have the two vessels over here. അതിൽ ആദ്യത്തെ വെസലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമൺ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. കോമൺ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. രണ്ടാമത്തെ വെസലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറി, റൈറ്റ്? സോ on the right side what happens? Brachiocephalic trunk further divides into common carotid artery and subclavian artery. Now what happens to the subclavian artery? Subclavian artery passes laterally. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, it crosses this particular rib. ഈ റിബിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് റിബ്. ആദ്യത്തെ റിബാണിത്, ഫസ്റ്റ് റിബ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിബിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നിട്ട് ഈ ബോർഡർ, ഈ ലൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ആർട്ടറിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിലറി ആർട്ടറി. ആക്സിലറി ആർട്ടറി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ആർട്ടറി. ഒരേ ആർട്ടറി തന്നെ പല പേര് വിളിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റിബിൻ്റെ ഔട്ടർ ബോർഡർ വരെയുള്ള ഇത്രയും സെഗ്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ആക്സിലറി ആർട്ടറി. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? So you can now see the axillary artery passing deep to the pectoralis minor. കാണുന്നുണ്ടോ? പെക്ടറാലിസ് മൈനറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസെർഷൻ്റെ ഡീപ്പറായിട്ടാണ് ആക്സിലറി ആർട്ടറി പോവുക. സോ if you trace the axillary artery, you can identify a part of the axillary artery is proximal to the muscle, a part of the axillary artery is distal to the muscle, and a part of the axillary artery is deep to the muscle. ഡീപ്പ് ടു ദ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ മാറ്റിയാലേ ആ ആർട്ടറിയെ കാണാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. നൗ based on this relation we will divide the axillary artery into first part, second part and third part.
First part of axillary artery is proximal to the muscle. Second part of axillary artery is deep to the muscle. Third part of the axillary artery is distal to the muscle. So this is one of the important relation of pectoralis minor. ഇതാണ് pectoralis minorനെ കീ മസിൽ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. Now ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആരൊക്കെ പോവും? You will have the nerves. Can you see this? A bulk of nerves are coming along with the vessel. കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സെർവൈക്കൽ റീജിയനിൽ നിന്നൊക്കെ നെർവ്സ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് they are passing deep to the pectoralis minor. So this is also a very important relation. The pectoralis minor ഡിസ്റ്റലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ റിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില നെർവ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. പെക്ടറാലിസ് മൈനറിൻ്റെ പ്രോക്സിമലായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില നെർവ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. So because of all these reasons, pectoralis minor is known as key muscle of pectoral region. Don't forget. Okay, right. I hope it was clear. Pectoralis major and pectoralis minor. രണ്ട് മസിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മസിൽസ് ആണ് വായിച്ചോണം. Now we are going to add the next important muscle, which is a small muscle but very important one. Okay, here it is. We have added this particular muscle. കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ മസിലിനെ കണ്ടോ? Yes, sir. കണ്ടു. So this is a very small muscle which is almost lying horizontally, right? Okay, what about the origin? The origin of the muscle is, what is this? ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? It is at the costochondral junction. ഈ റിബിൻ്റെയും കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് costochondral junction. What is the point of insertion? ഇന്നലെ ക്ലാവിക്കുലർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാവിക്കുലിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ സർഫസിൽ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെങ്കിലും ബുക്ക് പോലും തുറന്നു വെച്ചിട്ടില്ലേ? നോക്കിയെങ്കിലും പറ. ക്ലാവിക്കുലിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ സർഫസിലുള്ള ഗ്രൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ക്ലേവിയൻ ഗ്രൂവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളിട്ട് തുറന്നു വെക്കുക, ഇല്ലാത്തൊരു PDF തുറന്നു വെക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. വാക്കുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ലോയിൽ പഠിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, യു ഹാവ് ടു ബി അറ്റൻറ്റീവ്. ചോദിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ആൻസർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെയിൻ കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് എ സബ്ക്ലേവിയൻ ഗ്രൂവ്. സബ്ക്ലേവിയൻ ഗ്രൂവിലേക്കാണ് ആര് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? സബ്ക്ലേവിയസ് മസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ less magnified view, so we can identify the muscle is attached to the first costochondral junction, which is also attached to the subclavian groove. And what about the nerve supply? Nerve supply is by a very specific nerve. It is known as the nerve to subclavius. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Nerve to subclavius also is a very peculiar nerve which you will identify when you study the brachial plexus. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസിലിൻ്റെ ഒന്ന് ആക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റീഡ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സബ്ക്ലേവിയസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, okay, we are adding the next muscle. What is the name of this muscle? This muscle, right? This muscle is known as serratus anterior. കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് I will remove the unwanted structures. I have removed the humerus, right? നിങ്ങൾക്ക് മസിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
ഇതിപ്പോൾ എന്ത് അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ്? ഇത് വല്ലാത്തൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കാണാം. യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ റൈസിങ് ഫ്രം ദ എന്താ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. റൈസിങ് ഫ്രം വാട്ട്? ഈ കാണുന്ന എന്തോ റിബാണോ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് ആണോ? റിബ്സ് റൈറ്റ്. So how many ribs gives origin to these muscle fibers? If you count from above, you have the first rib, you have the second rib, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Up to 8 ribs gives its origin. ചില ബുക്കുകൾ 9 പറയാറുണ്ട്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ ബുക്സ് പ്രിഫർ upper 8 ribs. Upper 8 ribs gives origin to the serratus anterior as 8 digitation. ഡിജിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓരോ റിബിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ കമ്പോണൻ്റായിട്ടായിരിക്കും വരിക. ഈ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിജിറ്റേഷൻ. So the first digitation of this muscle arises from first rib, right? But when you remove the clavicle also to better view, but when you look carefully, you can see the first digitation is also arising from, this is the first digitation. It is getting attached to the first rib, also it is attached to the second rib. What about the second digitation? This is the second digitation. This is attached to the second rib alone. ബാക്കി എല്ലാ ഡിജിറ്റേഷൻസും കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. തേർഡ് ഡിജിറ്റേഷൻ അറ്റാച്ച് ടു തേർഡ് റിബ്, ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റേഷൻ അറ്റാച്ച് ടു ഫോർത്ത് റിബ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റേഷൻ മാത്രം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഫസ്റ്റ് റിബ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് റിബ്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് റിബ് പഠിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ വെരി കോമൺ പെക്യുലാരിറ്റി ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് റിബ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെക്കൻഡ് റിബ്. അത് തൊറാക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴേ പഠിക്കും. ദെൻ യു വിൽ ലേൺ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദീസ് ആർ ദ ഒറിജിൻസ്. ഒറിജിൻ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes. Now, where are they getting inserted to? അത് പുറകിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? They are inserted over here. എന്താണ് ഈ ഹിയർ? What is this? Medial side of scapula. That is the medial border of scapula. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഒരു പടം കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. When you have studied the upper limb, നിങ്ങൾ സ്കാപ്പുല കണ്ടിരുന്നു. സ്കാപ്പുലയുടെ മീഡിയൽ ബോർഡറിൽ യു ഹാവ് സീൻ ദിസ് ബ്ലൂ കളർ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ബ്ലൂ കളർ കണ്ടവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay, that was the attachment of serratus anterior. ആ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. In this hood. So what happened to the serratus anterior? Serratus anterior takes its origin from the upper 8 ribs as 8 special digitations, and they closely pass along the thoracic wall, right? Then they get inserted onto the medial border of scapula anteriorly, to the medial border of scapula anteriorly. ഇതിൻ്റെ ഇൻസെർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes. Now this muscle is supplied by a very peculiar nerve which is known as long thoracic nerve. Long thoracic nerve will have root value from C5 to C7. So what they do? What is the function of this muscle? When this muscle contract, എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്കാപ്പുല വിൽ മൂവ്. കാരണം സ്കാപ്പുലയിലേക്കാണ് മസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. സ്കാപ്പുല എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? സ്കാപ്പുല മുന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. മുന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊട്രാക്ഷൻ. So serratus anterior is a powerful protractor of the scapula.
ഇതേ ആക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പെക്ടറാലിസ് മൈനറും ചെയ്യുക. പെക്ടറാലിസ് മൈനർ ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സ്കാപ്പുല ഫ്രം ദ ആൻറ്റീരിയർ ആസ്പെക്ട്. ഇത് രണ്ടോട് ചേർന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ബോക്സിങ്. അതുകൊണ്ട് സെറേറ്റസ് ആൻറ്റീരിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോക്സേഴ്സ് മസിൽ. ബോക്സേഴ്സ് മസിൽ. നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് സെറേറ്റസ് ആൻറ്റീരിയർ ഈസ് പാരലൈസ്ഡ്? മസിൽ എങ്ങനെ പാരലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? പാരലൈസ്ഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെ? നെർവ് സപ്ലൈ ടു മസിൽ പാരലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ മസിൽ പാരലൈസ്ഡ് ആവും. സോ പാരലൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? ദിസ് മസിൽ പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദ മീഡിയൽ ബോർഡർ ഓഫ് സ്കാപ്പുല ക്ലോസ് ടു ദ തൊറാസിക് വോൾ. മീഡിയൽ ബോർഡർ ഓഫ് സ്കാപ്പുലയെ തൊറാസിക് വോളിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിൽ ഈ സെറേറ്റസ് ആൻറ്റീരിയറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റോളുണ്ട്. സോ വെൻ ദ മസിൽ ഗെറ്റ്സ് പാരലൈസ്ഡ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദിസ് മീഡിയൽ ബോർഡർ ഓഫ് സ്കാപ്പുല will get tilted posteriorly. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിങ്ങിങ് ഓഫ് സ്കാപ്പുല. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിങ്ങിങ് ഓഫ് scapula. So serratus anterior is important. Its origin is important. Its insertion is important. Nerve supply, long thoracic nerve is important. Action, very important. Boxing, boxer's muscle, that is important. And the paralysis also causes this particular condition, which is known as the winging of scapula, which is also a very important condition. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ MCQയിൽ അല്ലാത്തതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു there is more questions will be coming from MCQ. അല്ലെങ്കിൽ അനാട്ടമിക്കൽ ബേസിസ് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അസർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അവിടെയെല്ലാം ഈ വിങ്ങിങ് ഓഫ് സ്കാപ്പുല വളരെ ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Now we will finish within 5 minutes by telling about the fascia over the pectoral region. Okay. So how will you get this view? ഈ വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തും? You have to remove the skin. സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണും? സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുക? ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും സ്കിന്ന് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ എന്ത് കാണും? സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫേഷ്യ. സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഫേഷ്യ മാറ്റിയാൽ എന്ത് കാണും? ഡീപ്പ് ഫേഷ്യ. സോ ഹിയർ ദർ വാസ് ഡീപ്പ് ഫേഷ്യ. ആ ഡീപ്പ് ഫേഷ്യ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന മസിലാണ് പെക്ടറാലിസ് മേജർ. ഇനി പെക്ടറാലിസ് മേജറിൻ്റെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ ഞാൻ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡീപ്പ് ടു പെക്ടറാലിസ് മേജർ. പെക്ടറാലിസ് മേജറിന് താഴെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു മസിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മസിലാണ് പെക്ടറാലിസ് മൈനർ. പെക്ടറാലിസ് മൈനർ. ദിസ് പെക്ടറാലിസ് മൈനർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. അതിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എവിടെയായിരുന്നു? 3-4-5 റിബ്സിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വാസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കൊറക്കോയിഡ് പ്രോസസ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓവർ ഹിയർ. ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാവിക്കിൾ ആൻഡ് ദ പെക്ടറാലിസ് മൈനർ. ക്ലാവിക്കിളിനും പെക്ടറാലിസ് മൈനറിനും ഇടയിലുള്ള ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫേഷ്യ, എ ലെയർ ഓഫ് ഫേഷ്യ. ആ ഫേഷ്യയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലാവി പെക്ടറൽ ഫേഷ്യ. ക്ലാവി പെക്ടറൽ ഫേഷ്യ. Why it is known as clavi pectoral fascia? Because it extends between clavicle and the pectoralis minor muscle. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാവി പെക്ടറൽ ഫേഷ്യ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഫീച്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താ ഇവിടെ കാണുന്നത്? ദിസ് ഈസ് എ ഡീപ്പ് ഫേഷ്യ. സോ സം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹാസ് ടു പാസ് ഫ്രം ഡീപ്പർ പ്ലെയിൻ ടു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്. Some structures has to pass from superficial aspect to deep aspect. അപ്പോൾ ഏത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടു ഡീപ്പ് പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന ക്ലാവി പെക്ടറൽ ഫേഷ്യയെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കൂ. സോ വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പാസിങ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ടു ഡീപ്പ് ഓർ ഡീപ്പ് ടു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബൈ പിയേഴ്സിങ് ദ ക്ലാവി പെക്ടറൽ ഫേഷ്യ? ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Structures piercing clavipectoral fascia is a very frequently asked question. അത് ബുക്കുള്ളവർ നോക്കിക്കോണം. ഇല്ലാത്തവർ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്? സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ 1 lateral
pectoral nerve. It is coming from deep to superficial. Next structure, thoracoacromial artery. It is also coming from deep to superficial. Then you have the cephalic vein, that is passing from superficial to deep. Then we have lymphatics. Lymphatics മാത്രം ഇതേപോലെ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്പെസിഫിക്. ലിംഫാറ്റിക്സ് ഫ്രം ദ ബ്രസ്റ്റ് ടു ദ എപ്പിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡ്സ്. അത് ആക്സിലർ പഠിക്കും പല പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡ്സിലുള്ള എപ്പിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ലിംഫാറ്റിക്സ്, ദേ ആർ സ്പെസിഫിക്കലി പാസ് ത്രൂ ബൈ പിയേഴ്സിങ് ദ ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ നോക്കിയാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ upper attachment? Upper attachment will be towards clavicle, right? Upper attachment will be towards the clavicle. Inferiorly, over here, inferiorly, if you trace it inferiorly, it will continue to the fascia of the anterior abdominal wall. If you trace it superolaterally, if you trace it over here, if you trace it superolaterally, it passes over the deltopectoral groove. അതായത് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലിൻ്റെയും ഇവിടെ കാണുന്ന പെക്ടറാലിസ് മേജർ മസിലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്രൂവാണ് ഡെൽറ്റോപെക്ടറൽ ഗ്രൂവ്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, നിങ്ങൾ സുപ്പറോലാറ്ററലി ട്രേസ് ചെയ്താൽ ഈ ഡെൽറ്റോപെക്ടറൽ ഗ്രൂവിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് ദ ഫേഷ്യ കവറിങ് ദ ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ. ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലാണ് ഷോൾഡർ റീജിയനിലുള്ള മസിൽ. Now, if you trace it inferolaterally, you can see the fascia going down after covering the pectoralis minor, which is passing towards the axilla. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാവിക്കിളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒരു മസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മസിലിൻ്റെ പേരാണ് ആൻസർ. ക്ലാവിക്കിളിന് തൊട്ട് താഴെ സബ്ക്ലേവിയസ്. അപ്പോൾ ഫേഷ്യ നേരെ പോയി ക്ലാവിക്കിളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫേഷ്യ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം മുകളിൽ ക്ലാവിക്കിളുണ്ട്, ക്ലാവിക്കിളിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് യു ഹാവ് ദ സബ്ക്ലേവിയസ് മസിൽ. നമ്മൾ ഫേഷ്യ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ നേരെ മേലോട്ട് പോയിട്ട് നേരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു 2 layers. ആൻറ്റീരിയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, പോസ്റ്റീരിയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻറ്റീരിയർ ലെയർ വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ക്ലാവിക്കിൾ. പോസ്റ്റീരിയർ ലെയറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയുമോ, പുറകിൽ വേറൊരു ഫേഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫേഷ്യയിലൂടെ ആക്സിലറി ആർട്ടറി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫേഷ്യയുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഇതങ്ങ് മെർജ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ superiorly? It passes ascends superiorly at the region of subclavius. It divides into 2 layers, anterior layer and a posterior layer. Anterior layer will be attached to the clavicle. Posterior layer will be merged with the axillary artery. What happens inferiorly? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഏതൊക്കെ ഒരു മസിൽ, പെക്ടറാലിസ് മൈനർ മസിലിൻ്റെയും ക്ലാവിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫേഷ്യയാണ് ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ. So what happens inferiorly? Fascia will come down and that will again split to enclose the pectoralis minor muscle. Then that passes further inferiorly. There you have the axillary fascia. ആക്സിലയിലുള്ള ഫേഷ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ആ ആക്സിലറി ഫേഷ്യയിലേക്ക് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫേഷ്യ ഈസ് നോൺ ആസ് suspensory ligament of axilla. Suspensory ligament of axilla. This much area is known as intrusens. ചില ബുക്കിലൊക്കെ പെക്ടറൽസ് മൈനറിനെ ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓവർലൈൻ ഫേഷ്യ ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ട്രൂ സെൻസ് ദിസ് മച്ച് ഏരിയ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ. ഈ മെർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഫേഷ്യയാണ് ആക്സിലറി
ഫേഷ്യ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പടങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ. ദിസ് മസിൽ ഈസ് പെക്ടറാലിസ് മൈനർ, ദിസ് മസിൽ ഈസ് സബ്ക്ലേവിയസ്, ദിസ് ഈസ് എ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മസിലാണ് ലാർജ് മസിൽ. ആ വലിയ ലാർജ് മസിലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെക്ടറാലിസ് മേജർ. റൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പടം കാണാൻ പറ്റും. സോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദ ഡയഗ്രാം. ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസിംഗ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസിംഗ്, വെർട്ടിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിയേഴ്സിംഗ് ക്ലാവിപെക്ടറൽ ഫേഷ്യ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാമാണ്, വരച്ച് പഠിച്ചോണം. പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, okay. That's it for today. We will stop here. If you have any doubt, you can ask. സർ ആ, സർ നേരത്തെ മസിൽ